हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। पिला माने आशा करछि तम मानकर रिजल्ट जो फास्ट सेमिस्टर बाहरी से मानकर बहुत बढ़िया होइथिबो। एससीबी बढ़िया बढ़िया तो माने रखिथिबो। कारण देखो पिलाने तम जो मानकर एससीबी कम अच्छी से माने केमिति बढ़ई पारिबे। आउ तुम एससीबी कम रखिले कौन तुम मानकर असुविधा हम आगु को किसी असुविधा हम कि जदि भी तुम मानकर कौन सब्जेक्ट रे बैक लगुची कौन कहले पिला जदि भी कौन सब्जेक्ट रे बैक लगुची कि फेल तुम लिखुची ताल तुम मैंने कौन कर केमिति रीचेक कर रीचेक कले कौन मार्क बढ़ कि पिला माने सबू डाउट रो तुम जो रोची सबू पिला माने क्लियर करी गोटे वीडियो को धैर्य धरिकी लास्ट पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा सबू डिटेल्स से तुम मैंने जापर। आउ आम चैनल जो मैंने नुआ अच्छा कि चैनल को जाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर रखु कारण एमती आग को आपण मानक बहुत सारा अपडेट मिल आम चैनल तरफ। तो देख पिलाने बर्तमान देखा तुम रिजल्ट जो प्रोब्लेम होता मुझे वीडियो करी डिजिलकर केमी कौन चेक करेंगे आउ तुम मान वेबसाइट जिते आस भारी मार्कसीट से भी मुझे वीडियो करी केमी कौन से मार्कसीट केमी देखा केमी कौन तुम तो जानथ तुम मान सीनियर मान केमी मार्कसीट थी एथर डिजिलकर किसी अलग प्रकार देती। तो बर्तमान देखा जहाँ भी हो आम बर्तमान देखा टपिक उपरक आसिया एससीबी मार्क कम थे कौन कर। तो पिला देख तुम मान फास्ट हूँ एससीबी कम अच्छी तुम मानकर एससीबी धन्य तुम मानकर कम अच्छी तुम जी पढ़ी पिला माने धन्य तुमने बढ़िया से पढ़ी जो सब्जेक्ट पूरा बढ़िया से लिखिदेल बढ़िया से पढ़ी तुम मानक मार्क जदि से कम आसी ताहले तुमने निहाती पिलाने मार्क तुम बढ़िया चाहूब से कौन करा पड़ो पिलाने तुमको रीचेक करा पड़ो यहाँ केमिति हुए भी मु तुम मानक डिटेल्स रे कहबी आग को है धैर्य धरिक वीडियो को देख। तो एससीबी जदि तुम मानकर तुम मैंने भावुव तुम मान एससीबी 8 पॉइंट समथिंग आसा कथा किंतु तुम मानकर 6 पॉइंट केते आसी 6.25 कि जहाँ हाउ जदि एतिक आसूची पिलाने तो बहुत तो कम 8 पॉइंट तुलन 6.25 बहुत कम ना पिलाने। तो से तुम जी एफर्ट देथब जिते भलसे पढ़ी किंतु तुम मानकर मार्क कम आई धन्य तुम मानकर आसिया कथा A+ ग्रेड से आसी पिलाने केते ना B ग्रेड पिलाने। तो ये तुमने कौन कर एमती पिला अधिकांश पिलांर प्लान होती एथर बहुत कमिकी आसी अधिकांश पिला तो बढ़िया से पूरा करसंती 8 एसबीआई उपर को तुम मानकर पिला भी रखिंट बढ़िया से कंग्रेचुलेसन। आउ पिलाने तुमने जो कम मार्क आसी तुम कौन कर रीचेक करने को पड़ो जदि तुम मैंने जाच तुमने भल से लिखिच याड साइड किसी लिखिन भल से लिखिच आउ तुम जाच भी सब ठीक उत्तर ही लिखिच कॉन्फिडेंस अच्छ तो ताहले तुम मैंने रीचेक पाई अप्लाई करि पारिबो। तो रीचेक पाई केमिति अप्लाई हुए पिला माने सेटा भी कहबी देख मु कहूची रीचेक पाई तुमको कौन करा पड़ो रीचेक पाई तुम मानक कौन करा पड़ो ना तुम मैंने कॉलेज रे प्रिंसिपल अच्छे प्रिंसिपल को कहया पड़ो तुम डिपार्टमेंट जार भी बैक लगे तुम साथ कहीपर कि तुम मान तुम जब बढ़िया चाहूच कि मार्क तुम जाच तुम भलसे लिखिच तो तुम पढ़ी पार रीचेक अप्लाई कर तो कौन कर ना प्रिंसिपल पाखक जीव तुम कह मुझे मोर लेखा लेखि सब ठीक करी तो मो मार्क बहुत कम आसी मुझे एक्सपेक्टेशन मोर जी ताठू बहुत कम आसी तो से रीचेक अप्लाई करने को चाहूँगी। तो प्रिंसिपल तुम गोटे माने गोटे फॉर्म भाया देवे से फॉर्म तुम कौन कर जहाँ सब लिखाई माने फॉर्म फिलअप करके तुम मैंने सिग्नेचर से करके तुम मैंने कौन कर तुम प्रिंसिपल को सबमिट कर तुम भेरीफाई करेंगे भेरीफाई कलापर तुम मानक जो डेट तुमने एग्जाम देथिल ये जो फास्ट सेमिस्टर तुम जो डेट रे देथिल से डेटा ही तुम मैंने यही मन रखी फॉर्म तुम मानक पकेब पकईकी तुम प्रिंसिपल को सबमिट कर सी भलसे देखिकी माने यूनिवर्सिटी को पठेबे पठेला पर तुम मानक किछि दिन पर तुम मानकर आसीज मसे 2 मास मसे तो नुह 2 मास भर तुम फोटो कॉपी पलि आसो माने तुम मैंने जो तुम खातार जो आंसर लिखि जो खातार तुम आंसर लिखि से खातार गोटे कॉपी तुमको आसो से खातार तो आसोनी
କିନ୍ତୁ ତାର ଜେରକ୍ସ କପି ଗୋଟେ ଆସିବ ତୁମ କଲେଜକୁ, ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବନି, ତୁମ କଲେଜକୁ ଆସିବ। କଲେଜ ସେଠି ତୁମକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଡାକିକି ସେଠି ତୁମକୁ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖିଛ, ସବୁ ସେଠି ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ, କେମିତି କ'ଣ ଖାତା ମାର୍କିଂ ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁମେ ନିଜେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସେଇଠି ଦେଖିବ। ଯାହାଫଳରେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ମାର୍କ ଦିଆହେଇଛି ତୁମେ ସେଠି ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ତ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ରେଜଲ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡେରି ହେବ। ରିଚେକିଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି କରୁଛ, ରିଚେକିଂର ରେଜଲ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଡେରି ହୁଏ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ, ତୁମମାନଙ୍କ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ପକେଇଲ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ବ୍ୟାକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ବ୍ୟାକ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇଥିରେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରିବ, ବ୍ୟାକ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ କି ରେଗୁଲାର ଯେଉଁଠି ବାହାରୁ। ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ବି ବାହାରିଲା ତୁମମାନେ ସେଇଠି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ନିହାତି ମୁଁ ଏବେ ଯେତିକି ବୁଝିଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପକେଇଥିଲା, ତ ସିଏ ତାର ପାଖାପାଖି 4 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, 4 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନି, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ଆସିନି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ସେଥିରେ ପବ୍ଲିଶ ହେବ। ତାର କିଏ ପିଲାମାନେ ସେମିତି କହିପାରିବେନି, କାରଣ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉପରେ। ତୁମେ ଯଦି ମାନେ ଫଟୋକପି ପଠେଇକି ମେଲ୍ କରୁଛ, ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଯଦି ମେଲ୍ ବି ତୁମେ କରୁଛ, ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ତାଙ୍କର ଦିଆହେଇଥିବ, ମେଲ୍ ଯଦି କରୁଛ, ସେଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆହୁରି ତାଠୁ ଡେରି ହେବ। କାରଣ ସେମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ମେଲ୍ ବି ଏତେ ଚେକ୍ କରନ୍ତିନି। ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ପକାନ୍ତି ନା ରିଚେକିଂ ପାଇଁ, ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲା ପକାନ୍ତି କି, ଏତେ ପିଲା ବି ପକେଇଥିବେ। ତ ଏତେ ମେସେଜ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହୁଏନି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପୁଣି କାମ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମେଲ୍ରେ କେତେବେଳେ ପଠେଇବନି, ତୁମେ କଲ୍ କରିବ, ନହେଲେ ତୁମ କଲେଜରୁ ମାନେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ ଥାଆନ୍ତି କଲେଜକୁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ବି ପର୍ସନାଲି ଯାଇପାରିବ, ଯାଇକି ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ। ରିଚେକିଂ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ, କେବେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ସେଇଠୁ ବୁଝାବୁଝି କରିପାରିବ। ତୁମମାନେ ନିଜେ ଗଲେ ଭଲ, ପିଲାମାନେ ନିଜେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାର୍ ଯଦି ବି ଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେଠି ଯାଇକି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଚେକିଂ ଅଛି ସେଟା କରିବ, ତୁମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ତୁମେ ଯଦି ସେଠିକି ଯାଉଛ। ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡେରି ମାନେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଏମିତି ଯଦି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ, ବ୍ୟାକ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇକି ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ବହୁତ ଟିକେ ଡେରି ତ ହେବ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଗୋଟେ ରହିଯିବ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି। ଯଦି ବି ତୁମର ଏଇଟା ଏନି ପାଟର୍ନ ନା, ପିଲାମାନେ ଏଥର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ଏଯାଏ +3 ପିଲାଙ୍କର ସରିନି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 2024ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ +3 ସରିଲେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ। CBSS ମଡ଼େଲରେ ତାଙ୍କର ରହୁଥିଲା ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ବୋଲି ୱାର୍ଡ଼ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତୁମେ କଟିଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି। ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତୁମର ସେଇଟା ମୋଡ଼ିଫାଇ ହେଇଗଲା, ତୁମର ବ୍ୟାକ୍ ବୋଲି ଆଉ ସେଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମାନେ ଲେଖା ହେବନି, ମାନେ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ ଯଦି ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତୁମର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇକି ତୁମେ କ୍ଲିଅର୍ କରିବ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ଟେ ଖାଲି ଲେଖା ହେବନି, ୱିଥ୍ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଲେଖା ହେବନି, ସେଇଟା ଖାଲି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଆଉ SCB କମ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? SCB କମ୍ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା ତ ହେବ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେବ, ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଗ୍ରେଡ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଆସିବ। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ତ ବହୁତ କମ୍ ଆସିବ। କାରଣ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ମାଗିଥାଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ତୁମେ କରିବ, ଯେମିତି BED ହେଉ କି CT ହେଉ, ଯେମିତି ମାଗୁଛି 50%, BED ଯେମିତି ମାଗୁଛି 50% ଉପରକୁ ଥିବା ଦରକାର, କି PGରେ ଯେମିତି ମାଗୁଛି, କି ସେମିତି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତୁମ ଯଦି ଏଇଠୁ ଯଦି SCB ଯଦି କମ୍ ଆଣିବ, ସେଇଠି ତୁମର 50% ଉପରକୁ ତ ହେବନି, କମ୍ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନେ ଦେଇପାରିବନି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବନି ବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯଦି ଏଇଠୁ ଟିକେ କମିଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରୁ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଟ୍ରାଏ କର ଭଲରେ SCB ଆଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏଇଠୁ ଯଦି ଟିକେ ବି କମିଗଲା, ଉପରୁ ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକ ଟିକେ ରଖିଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମ ଓଭରାଲ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖା ହେବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଯିବ, ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ରିଚେକିଂ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେଟା ତ କହିଦେଲି। ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ତୁମର ଇମେଲ୍ ID, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସେଠି ସବୁ ମେନସନ୍ କରିବ, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ ପକାଇବ,
ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ପକାଇବ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବ। ତ ନିଜେ ତୁମେ ଯାଇକି ଯଦି ସେଠି ବୁଝାବୁଝି କରିବ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆସିବ ବ୍ୟାକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ସହ ମିଶିକି ଆସିବ ରିଚେକିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଥିବେ। କାରଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ କହିଦେଉଛି ଆଗୁଆ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆସିକି। ଆଉ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ। SCBA ରିଲେଟେଡ଼୍ କି ଯେଉଁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଉ ତୁମମାନେ ଇଜିଲି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ।